یا معذرت کے ساتھ وہ مذہب کا تھا، ہم نے ان لوگوں پہ مذہب کا بوجھ دیا جو کہ شاید یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھے، معذرت کے ساتھ۔ یہ لمبا اور تکلیف دہ بات ہے لیکن ہم اس کو لے کے بھی چلیں گے۔ اور تیسرا شعبہ زراعت۔ بڑا بدقسمت دن تھا جس دن ہمیں زرعی ملک قرار دیا گیا۔ ملک زرعی نہیں ہوتے، زراعت سپورٹ کرتی ہے انڈسٹری کو۔ آج ہم نے اسی لیے ایگری ٹورزم کو اور صنعت کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ شعبہ زراعت میں ایک عام کسان، میں نارمل سے ایگزامپل دوں گا، آپ نے کبھی کھیرے اگائے ہوں، آپ نے مولیاں اگائی ہوں، کتنے روپے کلو بکتے ہیں؟ 20 روپے، 25 روپے، 30 روپے، 50 روپے۔ اسی کھیرے کا جب اچار ڈالا جاتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے امریکن گارڈنز والے 2300 روپے کلو کی لیتے ہیں۔ کہاں 50 روپے اور کہاں پہ 2300 روپے کا 1 کلو کا جار ملتا ہے۔ ویلیو ایڈیشن کو کس نے سیکھنا ہے، پروڈکشن انہانسمنٹ کو کس نے سکھانا ہے؟ آپ سارے لوگ بڑے اچھے، میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ، میرے بچے بیٹھے ہیں۔ آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان نے میں ایک ایگزامپل سے ثابت کروں گا کہ ایگریکلچر میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے نا آئی ایم ایف سے بڑا زور لگا کے، بڑی محنتیں کر کے 3 سالوں میں ہم نے 4.3 بلین US ڈالرز قرضہ لیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے گوڈے تک رگڑ دیے ہیں، ہر شرط مانی ہے، ہر ان کی بات مان کے 4.3 بلین US ڈالرز قرضہ لیا ہے۔ اور صرف پچھلے 11 مہینے میں ہم نے جو ایڈیبل آئل امپورٹ کیا ہے اس کی قیمت 4.1 بلین ڈالر، تقریباً اس کے برابر۔ صرف ایڈیبل آئل کو ہم نے، کیا ہمارا زرعی ملک نہیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ ہم ایگریکلچر کو اس لیول پہ لے کے چلیں جہاں پہ ہمیں وہ پیداواریں، وہ چیزیں حاصل ہو سکے کہ ہم دنیا میں ایکسپورٹر کے طور پہ جانے جائیں۔ چھٹا بڑا زرعی ملک ہو کے ہمارا انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو شیئر ہے وہ 0.3% ہے۔ اگر یہ سرگودے کا کنو نہ ہوتا، آم نہ ہوتا، آلو نہ ہوتا تو شاید یہ 0.3% بھی نہ ملتا۔ بڑی خوفناک فگرز ہیں جو کہ شعبہ زراعت کے متعلق ہیں۔ ہم دنیا میں گندم کی پیداوار میں نیچے ترین پیداواروں کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کس طرح سے ہم کم پیداوار کے اوپر، کس طریقے سے ہم ان پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کسان ہیں، کبھی نہ کبھی آپ نے گندم کاشت کی ہوگی یا کاشت ہوتے دیکھی ہوگی۔ گندم کے ٹوٹل 4 کیڑے ہیں، 3 بیماری ہیں اور 5 کھاتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹے میں آپ گندم کو یاد کر سکتے ہیں، کیسے لگانا ہے، کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، کھادیں کب دینی ہے، دشمن کیڑے کون سے ہیں۔ چلے آپ بڑے بھی، میں کہتا ہوں نلائق بھی بندہ ہوگا، کم پڑھا لکھا بھی ہوگا تو 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 1 دن میں یاد کر لے گا۔ میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے سرگودا میں شاید ہی کوئی ایسا کاشتکار ملے گا جو گندم کو پڑھ کے لگاتا ہوگا۔ نہیں پڑھتے۔ سٹرس کے اوپر آپ کی بڑی فصل ہے، سٹرس کے کوئی بھی کنو لے لیں، مالٹا لے لیں، اس کے اوپر اتنے پھل نہیں لگا ہوتا جتنا نیچے گرا ہوتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ایک ٹرالی والے آتے ہیں، ٹرالی بھر کے لے جاتے ہیں، جوس کر لیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ گرتا کیوں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں پھل کیوں گرتا ہے؟ پیڈیسل کے ساتھ جو اس کے پھل کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے پارٹیکل کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بورک ایسڈ۔ یہ وہ گم بناتا ہے، گوند بناتا ہے جس کے ساتھ اس کی ڈنڈی جو ہے وہ مالٹے کے ساتھ یا کنو کے ساتھ جڑتی ہے۔ جب وہ گوند کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا جوڑ چھوڑ دیتا ہے اور گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بورک ایسڈ کیا ہے؟ جسے ہم کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ والا جو پاؤڈر میڈیکل سٹور سے ملتا ہے، صرف 1 پاؤ بورک ایسڈ اسپرے کرنے سے آپ کا 50% فروٹ ڈراپ ختم ہو جاتا ہے۔ آسان سا فارمولہ ہے۔ اگر آپ 50% اپنے فروٹ ڈراپ کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو بورک ایسڈ اسپرے کر کے اس کے نمبر آف فروٹس بڑھا سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ میں کتنا خرچہ ہے؟ 1 ایکڑ میں بمشکل 70 روپے کا خرچہ ہے۔ 70 روپے کے خرچے سے آپ اپنا 50% فروٹ ڈراپ روک سکتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمیں اور چیزیں سوچنے سے وقت نہیں ملتا۔ ہم نے یہ حساب لگانا ہے کہ ہم سائے کے پاس گاڑی کیوں آگے نہیں، فلانی جاندھی کیوں تھے، فلانی آندھی کیوں ہے، ہماری ساس کا روسی تھی، ہمارا بھاوج کے ساتھ جھگڑا کیا تھا ہمارا۔ ہم دوسروں کے معاملات میں جب تک پنگے لینا نہیں چھوڑیں گے نا، ہم اچھے
अपने शोबे के अंदर माहिर नहीं बन सकेंगे। तो बराए करम एग्रीकल्चर को लापालक बच्चों की तरह पालने की बजाय उसको अपने बच्चे की तरह अपनाने की कोशिश करें। वो तमाम काश्तकार जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस मैसेज को कि बराए करम पढ़ के काम करना शुरू करें। नंबर 2 जो आज का टॉपिक था कि हमने घर के अंदर सब्ज़ी उगानी है तो क्यों उगानी है। याद रखिएगा कि शहर की हमेशा जो मगरबी सिमत होती है या जनूबी सिमत होती है, जहाँ जिधर आपका पानी जा रहा है गटरों का, वहाँ पे गलीज तरीन पानी के साथ, बुरे तरीन पानी के साथ सब्ज़ी उगाई जाती है, जिसको आजकल खैर वो फूड अथॉरिटी वाले मना भी करते हैं बड़ी सख्ती के साथ। या तो शहर की शुमाली सिमत में, मशरकी सिमत से वहाँ से सब्ज़ी लें, अगर नहीं कर सकते तो घर के अंदर सब्ज़ी उगानी शुरू करें। आज के दिन में जावेद साहब जो हैं वो आज आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे भी वेजिटेबल को उगाने के लिए। और बेशुमार देखें, आप बीज को उल्टा लगा दें, सीधा लगा दें, वक्की पार लगा दें, उसने हमेशा जड़ को नीचे लेके जाना है। गहरा कितना हो, जितना सीड चौड़ा हो उससे डबल गहराई में उसको लगाना है। इससे थंब रूल, उसको पानी लगाना है, अच्छी मट्टी देनी है। आज सारा कुछ आपको एक छोटे से सेशन में सिखा भी देंगे। क्यों उगानी है? 3 बड़ी वजूहत। इकोनॉमिक प्रेशर को कम करने के लिए, आपके घर में महीने की 5, 10, 8 हज़ार की सब्ज़ी आती है, वो आपके वालिदैन पे, मैं स्टूडेंट से मुखातब हूँ, उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। आप उस उगती हुई सब्ज़ी को बेच सकेंगे, सेहत मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। ये सारी चीज़ें उस बंदे से पूछें जिसके पास हेल्थ नहीं है। मुझे सेहत की कीमत का तब अंदाज़ा हुआ कि जब एक भाई को सिर्फ पेशाब करने की कीमत 1.5 लाख रुपए महीने की पड़ती थी। जब उसके गुर्दों को वॉश किया जाता था तो 1.5 लाख रुपए महीने की कीमत और जो वक़्त और जो तकलीफ़ मिलती है वो आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। सेहत उससे पूछें जिसकी सेहत नहीं है। तो बराए करम आज से अपनी अच्छी हैबिट बनाएं। और मैं आखिर में चलते हुए आपको एग्जांपल हमेशा मैं देता हूँ। मुझे जापान में उन ख़वातीन से इंटरव्यू करने का मौका मिला जो कि 90 साल या 100 साल की लड़कियाँ थीं और वो साइकिलिंग कर रही थी, कुछ जॉगिंग कर रही थी। 90 साल की, 100 साल की, 110 साल की, सड़कों पे दौड़ती हुई ख़वातीन, बल्कि लड़कियाँ सॉरी। तो मैंने उनसे पूछा जी कि आपकी सेहत का राज। तो उन्होंने मुझे जो बड़ा खूबसूरत लेसन दिया, बड़ा मज़े का, मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने कहा जी हम और आप में फ़र्क जो है, खैर से ये तो बड़ा क्लियर का आप इसको, उन्होंने आपने अपने नबी की मिरास छोड़ दी। जो चीज़ें आपको मज़हब ने बताई, जिसके अल्लाह ने कस्में भी खाई, आपने सिर्फ उसको गोडे मालिश करने के लिए रख लिया। जैतून, खजूर सिर्फ आप रोज़ों में खाते हैं, बकिया खुराक वगैरह वगैरह। टॉप ऑफ द लिस्ट उसने कहा आप पाकिस्तानियों में सबसे जो बुरी आदत है, आप जो सोचते हैं वो बताते नहीं और जो बताते हैं वो करते नहीं। आपका जहन और सिमत में जा रहा होता है, बता कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं। सबसे छोटा झूठ जो घर से अभी आप पालशाल बना के गाड़ी में बैठते हैं और अपने दोस्त को बताते हैं मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूँ, हर एक बोल रहे हैं, छोटा सा झूठ है। फिर हम सड़क पे गाड़ी तेज भगाते हैं और मानते भी नहीं हैं। उस छोटे झूठ की वजह से हम एक्सीडेंट्स भी करते हैं, सड़क पे इशारे भी तोड़ते हैं, नुकसान देते हैं। और गोरा कहता है कि इस खित्ते में सबसे मुअद्दब बच्चे पैदा होते हैं। इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अदब करने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा अदब बुज़ुर्गों का, माँ बाप का इस खित्ते में होता है। लेकिन केयरिंग बच्चा हम पैदा नहीं कर सकते। केयर करना कुछ और चीज़ है। घर में एक बिल्ली या कोई जानवर रख के देखें जिसको 3 टाइम खुराक खिलानी है, जिसको पानी पिलाना है, फिर आपको पता चलेगा कि दादी को 3 दफ़ा खुराक देनी है, रोटी देनी है, तो उसकी हालत क्या होती है। केयर करना। और आखिरी चीज़ जो उस खातून ने कही वो बड़ी मज़े की थी। उसने कहा कि आप लोगों ने माजी में जो आपके मुग़ल हुक्मरान और बकिया लोग एक खुराक खाया करते थे वो थी स्प्राउटेड बीन्स, उगते हुए दाने। आज जापान में और चाइना में जो लोग लंबी ज़िंदगी पा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो स्प्राउटेड बीन्स खाते हैं। ये इसी किचन गार्डनिंग के अंदर शामिल होगा। उगते हुए लोबिये को, उगते हुए बीज को, उगती हुई मूंग को अगर आप खाएंगे जिसकी उम्र सिर्फ 6 दिन की होगी, 6 दिन में आपकी पूरी खुराक तैयार होती है। और आज जितनी भी लंबी उम्र गुजारने वाली कौमें हैं और हेल्थ के साथ उनकी खुराक किचन गार्डनिंग की सब्जियात पे और दूसरा आपकी मूंग बीन के स्प्राउट्स के ऊपर जो मुश्तमिल है। अल्लाह ताला आपको ये सीखने का और जानने का फ़न अता फरमाए और तकसीम करने का फ़न अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।